ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੇਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੋਨਗੜ੍ਹ ਰੱਤੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 23, 24 ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ, 18 ਮਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं ਵੰਡੀ कणक। क्यों नहीं वंडी? ਅਸੀਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਗੜ੍ਹ ਰੱਤੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ इंस्पैक्टर साहब ने एक हफ्ते का टाइम दिता सी। लेकिन जो उन्होंने मोबाइल नंबर है वह है 99 149 00 280। अज भी वो कंटैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं चुकया। सो मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान सिंह जी, तुहाडे चरणों दे विच बेनती है उन्हां गरीब परिवारां दी जिन्हां नूं कणक फ्री वाली मिलनी सी, लेकिन 2 महीने हो गए हैं कणक नहीं मिली। इस बारी किसानों के खेतों के विच कणक की फसल बहुत माड़ी हुई है। अगे गरीब बेचारे जाके गरीब जड़े आ वो जाके खेतों के विचों कुछ ना कुछ सिट्टे सुट्टे चुक के अपना गुजारा कर लेते सी, कोई 2-4 क्विंटल कणक इकट्ठी कर लेते सी। इस बारी उन्होंने गरीबों के कोले वो भी विकल्प नहीं रहा। सो मानयोग मुख्यमंत्री साहब बनती कार्रवाई उन्होंने लोगों के की जाए जिहड़े इस महकमे के नाल संबंधित ने। जिस तरह के कोई डीपू होल्डर है, चाहे वह इंस्पैक्टर है, चाहे वह किसी भी तरह का अधिकारी है। सो एक पिंड वाले की यह भी मांग है कि जिहड़ी कणक वंडी जाती है ਜਾਂ पर्चियां कट्टियां जांदियां वो सांझी थां ते वंडियां जाण, किसी राजनेता दे ਜਾਂ किसी मैंबर दे ਜਾਂ किसी सरपंच दे घरे ना वंडियां जाण। क्योंकि ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ पर्चियां वंडियां जांदियां ते कुछ लोगों का कहना है कि वो सानू पसंद नहीं। ये किसी ने इल्जाम नहीं लाया, सिर्फ उन्होंने ये गल कही कि सानू ये पसंद नहीं। असी कुछ बंदे कहते कि असी सरपंच के घरे जाने तो कुछ कहते नहीं जाते। इस करके जिहड़ियां पर्चियां वो सरकारी थां ते कट्टियां जाण ते कणक दी जिहड़ी आ वो वंडण दा जिहड़ा तरीका, कणक जिहड़ी पर्चियां वाले नूं देनी है, जिन्हां दी पर्चियां कट्टियां होईयां उन्हां नूं किसी सरकारी जगह के उपर कणक दित्ती जावे। सो बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ जी, अज किस मामले नूं लैकर के अज दुनिया तुसीं इकट्ठी कीती है, पब्लिक इकट्ठी हुई है, की मामला सी अज? पत्रकार साहब, सब तो पहला तो मैं दस देवां कि अज जिहड़ा पिंड सोनगढ़ रत्तेवाले दे विच इह जिहड़ा मसला भखिया होया, इह कणक दा भखिया होया। तकरीबन पौने 2 महीने हो गए। 24/3/2022 नूं पर्चियां कट्टियां गईयां सी सरपंच साहब दे घरे डीपू होल्डर बनियों। फ्री वाली कणक है जिहड़ी सेंटर गौरमेंट बनियों आ रही आ, सेंटर गौरमेंट बनियों आ रही आ, वो कणक अज तक किसी को मिली नहीं गी। पिंड की जी गरीब जनता पब्लिक आ वो बड़ी परेशान है। कदे तो गुरुवार साहिब जाते हैं जी, कदे डीपू होल्डर नाल गल करते हैगे आ। पौने 2 महीनों तो इन्होंने किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिता गा। असीं कल एसडीएम साहब नूं जाके कहा भी इस तरह करके साडी जो कणक आ वो आ नहीं रहीगी। एसडीएम साहब कहते भी सानूं मंग पत्र दो। असीं पिंड दे विच कंटैक्ट कीता, पब्लिक नाल गल कीती है कि भी आपां एक मंग पत्र देना, उस विषय ते असीं अज इकट्ठे होए आ। तुसीं ये वेखो जी, सरपंच आ कुंभ करने नींद सुता हैगा, कोई पंचायत मैंबर आ, पिंड दे विच होर पंचायत मैंबर भी हैगे आ, सरपंच साहब भी हैगे आ। जदों ये जांदे है कि कोई इन्हां दी गल नहीं सुणदा गा। पर्चियां तुहाडे कोले मौजूद है? बिल्कुल जी, साडे कोल सारियां पर्चियां आ वेखो पब्लिक पर्चियां दे दे जी, असीं पर्चियां उत्ते मेंशन बिल्कुल जी, आ देखो आ सारी इन्हां पब्लिक दीयां पर्चियां। ये एक होर वड्डा फंडा हैगा जी। वाकई माता जी ने कहा भी मेरी पर्ची गवाच गई है। गरीब बंदे आ, दिहाड़ीदार बंदे आ जी, इन्होंने पिछे झोना कणक भी वड्डी हैगी आ, तूड़ियां बनाईयां, वो पर्चियां गवाच गईयां। पर्चियां थोड़ी घरां दे विच पईयां रहिंदियां। ये थोड़ी हुंदा भी तुसीं अज पर्ची कट लो, 3-3 महीने पर्चियां सांभी रखो। मैं तो सरकार कोल ये मंग करदा भी डीपू होल्डर तो पुछा जाए कणक क्यों नहीं वंडी गई। नंबर 2, 2 महीने पहला पर्ची होल्डर दा नाम की है? दीपू होल्डर जी गुरुवार साहिब तो सोनू जी हैगे आ जी। उन्हां दा कोई मोबाइल नंबर है? बिल्कुल नंबर हैगा मेरे कोल, मैं तुहानूं नंबर दे दिंदा हैगा मोबाइल दे विचों कढ के। ते गल इत्थे ढुकदी आ कि भी जे तुसीं पब्लिक नूं संबंधित अधिकारियों नाल फोन ते गल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं इंस्पैक्टर साहब नूं गुरतेज जी नूं मैं कल मिल के आया, मेरे नाल पिंड दे 2 मोहतबर बंदे भी गए, पप्पा जी हैगे वो भी गए हैगे आ। वो कहंदे जी तुहानूं रुकना पऊगा जी, कणक पिछों नहीं आ रही। जदों जाने कहंदे रुकना पऊगा जी, कणक पिछों नहीं आ रहीगी। जे कणक पिछों आ ही नहीं रही, पर्चियां क्यों कट्टियां?
ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਗੜ੍ਹ ਰੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਗੀ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਨੰਬਰ 2, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ। 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਆਪ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਐਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 40% ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, 40% ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਦੱਸੋ ਪਬਲਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕ? ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਲਾ? ਕਪਲਾ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਪਰਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਬਲੇ ਦੇ ਕਬਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚਿਮਨ ਸੇਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ? ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਣਕ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਲੀ? ਕਣਕ ਆਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਡਿਪੂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਲਾਬਾਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸੇ। ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹ- ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਸਾਡੀ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ। ਜੀ 2 ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਣਕ ਵੰਡਾਵੇ। ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਣਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ। ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਇਤੋ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਚੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 99-149 00-280 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ